السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، جب انصاف دلانے والے خود ہی ناانصافی کرنے لگیں، ملزمان کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑیں، جھوٹی رپورٹس بنائے جائیں، تو پھر انصاف کا کیا حشر ہوگا؟ یہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں پنجاب پولیس کا کارنامہ، جس نے مظفر گڑھ میں خودسوزی کرنے والی لڑکی کی رپورٹ عدالت میں پیش کی، جس میں یہ کہا گیا کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، الٹا آمنہ پر ڈال دیا کہ اس نے مخالفین کو پھنسانے کے لیے یہ واقعہ گڑھا ہے۔ کیا پولیس کو تنخواہیں اس طرح کی رپورٹس پیش کرنے کے لیے دی جاتی ہیں؟ کیا کوئی لڑکی خود کو بغیر کسی وجہ کی آگ لگا سکتی ہے؟ کتنا اہم ہے پولیس کا کردار انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ ہمارے ملک کے بیشتر حصے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تو ایسی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہوتے ہیں جہاں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ لیکن اب پنجاب میں مختلف پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا گیا ہے جس کے تحت لوگوں کو صاف پانی ملے گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ صاف پانی پروجیکٹ میری کمٹمنٹ ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں مزدوروں کی کم از کم تنخواہ 11,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا ماہانہ ایک فیملی کے لیے 11,000 روپے میں زندگی گزارنا کافی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی کلاسر صاحب اور قاضی صاحب سے خبریں بھی لے لیں، اس کے بعد بریک بھی لینی ہے۔ جی شازیہ، ایک تو میں بات کروں گا ڈیولپمنٹ فنڈ پہ مسلسل کٹوتیاں لگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کی جو ایک شرط ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفیسٹ خسارے کو ایک خاص لمٹ میں رکھنا ہے، اس کی مضمرات ہوں گے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی دوسری سٹوری میں کروں گا، ہم یہاں کرتے رہے چائنا کے حوالے سے، اور چائنا کے بارے میں عجیب سی ایک تصور اور غلط فہمیاں تھیں، مگر چائنا میں کیا ہو رہا ہے خاص طور پر یوں لگتا ہے کہ ریسیشن اور کساد بازاری کے سائے اس کو گھیر رہے ہیں۔ ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا چائنا کا، اور پھر قصور کا فالو اپ، جو چیف منسٹر صاحب نے ایکشن لیا، وہ جو گھر گرنے سے بچ گئے، ایڈیشنل رقم انہوں نے دی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور وقت ملا تو بلوال میں جو بچے والی سٹوری تھی وہ بھی لیں گے، وہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ کلاسر صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج؟ جی شاید دو سٹوریز ہیں۔ ایک تو کل یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کا اجلاس ہوا، اور جو انکشاف ہوا، جو میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے اب کوئی اس طرح کی خبر نہیں رہے گی، کہ سندھ کے صوبے میں صرف ایک سال میں 202 خواتین کو عزت، غیرت یا کاروکاری کے نام پر قتل کیا گیا ہے، اور اب تک یہ پہلے 3 مہینوں میں 24 سے زیادہ خواتین قتل ہو چکی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ سندھ جو بینظیر بھٹو کا یہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور بڑی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیشہ گلا پھاڑ کے بات کرتے ہیں۔ پچھلے 6-7 سالوں سے ان کی حکومت ہے، اور عورتوں کا وہاں پہ قتل جو ہے وہ بالکل ایک نارمل اور لگتا ہے لیگلائز ہو چکا ہے۔ اس پہ بات کریں گے، کل کمیٹی میں کیا گفتگو ہوئی، کیا وہاں سے فائنڈنگ سامنے ہوئی ہیں۔ اور دوسری بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، کہ پاکستان میں اس وقت وہ لوگ جن کے پاس 5 ٹیلی فون کی سمز ہیں، ان کی تعداد جو 80 لاکھ کے قریب ہے، اس میں 77 لاکھ جو ہیں وہ مرد ہیں، اور 3,44,000 جو خواتین ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا کمپیریزن ہے کہ 3,44,000 خواتین ایسی ہیں جن کے پاس 5 سمز ہیں، اور 77 لاکھ مرد ایسے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے یہ کیا کلچر ہے، کیوں ضرورت پیش آتی ہے ایک سے زیادہ سم کی ٹیلی فونز کی؟ کلچر ہے، سمبل ہے، یا آپ کی ضرورت ہے؟ تو یہ دو سٹوریز ہیں شاید۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن سب سے پہلے پروگرام میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید خبروں پر بات کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ کل جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس میں کہا کہ وہ پولیس کی رپورٹ سے بہت متاثر ہوئے ہیں، مبارک ہو کہ پولیس نے رپورٹ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ شکر ہے کہ پولیس نے یہ نہیں کہا کہ آمنہ نام کی کوئی لڑکی ہی نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ عدالت نے اب 6 ہفتوں میں رپورٹ طلب کی ہے۔ کلاسر صاحب، جب آپ کی عدالتیں ہی ہمارے پولیس کے نظام پر، پولیس ڈپارٹمنٹ پر اس طرح عدم اعتماد کا اظہار کریں گی، انہیں ہی اعتماد نہیں ہوگا پولیس کی کارکردگی پر، تو ایک عام آدمی کیا توقع رکھے کہ پولیس ان کو انصاف دلوائے گی؟ اب شاید اگر گستاخی کی تھوڑی سی اجازت ہو تو مجھے یہ کرنے دیں۔ اسی مظفر گڑھ سے یہ مختارہ مئی کا کیس آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اعتزاز احسن جیسے ٹاپ کی، آسمہ جہانگیر جیسے لوگ تھے جو وکیل تھے، اور باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک یہ کیس گیا تھا، اور کورٹ نے یہ اسٹیج پہ آ کے اس کیس کو ڈسمس کر دیا تھا۔
اس کی اپنی ریزننگ دی تھی انہوں نے، اور بڑا پولیٹیکل شور بھی مچا تھا، اس پہ ایڈیٹوریل لکھے گئے، کالم لکھے گئے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس طرح کا ماضی میں چیزیں ہوتی رہیں گی، جس سے آپ کی پولیس ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، ان کو تو حوصلہ ہوتا ہے، وہ وقتی طور پر سمجھتے ہیں کہ میڈیا شور اٹھاتا ہے، کلپ ہے، فوٹیج ہے، اس پہ رونا دھونا، آپ نے، میں نے، قاضی صاحب نے بات کر لی، پورے میڈیا نے شور مچا رہے. پولیس کو پتا ہوتا ہے یہ کچھ جذباتی لوگ نہیں ہوتے، یہ رولنگ لیڈ جو جاتی ہے ان کے گھروں میں جا کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 2-4 دن کی بات ہے، آپ ان کو اپیز کرنا ہے، سافٹ کرنا ہے، میڈیا میں آپ نے اپنا ایک بڑا اچھا امیج بنانا ہے، آپ نے پولیس والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، رکھنا انہیں کو ہی ہے، ان کو قائم بھی رکھنا ہے اپنے پوسٹ کو، ان کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے. 2-4 چھوٹے لیول کے آپ اے ایس آئی کو کسی اور بہت زیادہ ہوا تو اس کو ایس ایچ او کو آپ وہ کر دیتے، سسپینڈ کر دیتے، وہ پھر کسی ایم این اے وزیر کے ذریعے وہ سفارش کروا کے دوبارہ آ کے 3 مہینے بعد لگ جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو نظام ہے آپ کا جہاں پہ انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ رائٹ فرام تھانے سے لے کر آپ کے عدالتی، چاہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوں، چاہے آپ کے ہائی کورٹس ہوں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کے مختارہ مئی جیسا کیس جو ہے وہ ڈسمس ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر آمنہ بی بی کیا بیچتی ہے بیچاری، کچھ اور ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اسی طرح کا ٹھیک ہے کہ ایک فوٹو سیشن ہوتے رہتے ہیں، آپ کا ہمارا بھی کام چلتا رہتا ہے اور ہم بھی کامنٹس کر لیتے ہیں، اور وہ تو اس کا مطلب عدالت اور پولیس کی ہمارا کارروائی جاری نظام ہی ہے، ایسا ہے رولنگ لیڈ بھی ان کے وزٹ کر لیتی ہے. تو کیسا پھر ایک عام آدمی کہاں جائے؟ دیکھیں ہم جو بات بار بار یہ کرتے ہیں، عام آدمی تو بیچارہ وہیں رہے گا جہاں پہ رہ رہا ہے اور ظلم و ستم سہ رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم جب میں کہتا ہوں نا کہ ایک طبقاتی نفاذ قانون ہو رہا ہے یہاں پہ. اب یہ جو ایریا جہاں سے ہے، اور بڑی اچھی آج ٹیک اپ کیا، اور جو بات جو ریمارکس اگر آپ پڑھیں آپ نے چیف جسٹس صاحب کے، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اس خاتون سے بھی بات کی اور بلکہ سرائکی میں اس سے بات کی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ 150 ایسے واقعات ہیں جن میں کسی ایک بھی، ہمارے نمائندے ہمیں بتا چکے ہیں کہ ایک آدمی کو بھی وہاں سزا نہیں ہوئی. اور اس میں کیا ہے، اس میں یہ کنائمس ہو گئی ہے. کنائمس کیا ہو گئی ہے کہ یہ جو آپ کے ایم این ایز ہیں، یہ پاورفل لوگ، اور پھر ان کی پاور دیکھیں. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ کراچی صاحب کیس ہوا تھا تو میں نے ایک ایون میڈیا کے آؤٹ لیٹ پہ دیکھا کہ کس طریقے سے اس واقعے کو فالسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ لڑکی تھی، اس کو کسی نے کہا ادھر آگ لگا لو، پھر اس نے ادھر آگ لگا لی، اور جب تھوڑا سا لوگوں نے اس پہ کہا کہ یہ کیا بیہودگی ہے تو پھر یہ کیمپین ختم ہوئی، وہ کیمپین ختم ہوئی. اب 2 باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے لیول پہ اتنے بڑے افسران جو ہیں وہ کیسے اس طرح کی رپورٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اور کیسے کتنا انفلوئنس ہے ان پہ، یا کیا ہم کسی مورل ویکیوم میں رہنے والی قوم ہے، کیا ہم اپنا کانشیس اور ضمیر جو ہے اس سے بالکل بیگانہ ہو کے زندگیاں بسر کر رہے ہیں. کہ ایک بچی کی زندگی گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے، تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کوئی ایک ہابی کے طور پہ آگ لگا لی تھی، یا اس کا مشغلہ تھا اپنے آپ کو آگ لگانا. یہ اتنا لیکن اس واقعے کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جگہ اپنی، اور اس ایک اور بات جو میں دوبارہ ان کو جو ہمیں جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 150 کیسز ہوئے ہیں، کسی کو سزا نہیں ہوئی، تو سب نے اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کیا تھا. ہم ہمیشہ اس نظام کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس نظام میں میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں اسی پہ بیٹھا سوچ رہا تھا جب قاضی صاحب بات کر رہے تھے. میڈیا کا ذرا میں آپ کو بتا دوں ان کا کیا کردار ہے. یہ پولیس والے کرتے کیا ہیں، پرٹیکولرلی جب کوئی یہ وومن کوئی یہ وائلنس کا شکار ہوتی ہے، یا اس طرح کی سیکسول اس میں ابیوز کا شکار ہوگی، یا ریپ ہوں گے جتنے، اور میں نے 99% کیسز میں دیکھا ہے میڈیا کا رول ہمیشہ نیگیٹو رہتا ہے. یہ کرتے کیا ہیں، یہ اس کی جا کے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. ایون آمنہ کے حوالے سے میں آج اخبار میں تو خبریں پڑھ رہا تھا، اگین ویری شیم فل. اور یہ لگوانے والے کون ہوتے ہیں، یہی پولیس والے نچلے لیول سے شروع کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ رپورٹر کو مینج کر لیا، میرے جیسے چھوٹے موٹے کو پھر رہا ہوگا وہاں پہ، اس کو بٹھا کے چائے پلا دی، ساتھ میں خبر بھی اپنی طرف سے لیک کر دی. وہ لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں تھا جناب، یہ فلاں کے ساتھ اس کی غلط تھی، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا. یہ باقاعدہ خبریں چھپتی. آمنہ کی آج پڑھ لیں، انہوں نے اس میں اسٹوری یہ بنا کے دے دیا کہ اس کی تو لڑکی کے ساتھ ایک دوستی تھی. کوئی فیئر اگر دوستی بھی تھی ڈزنٹ مین کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کر لے، کام کر لے، اور اس کو کلین چٹ مل جانی چاہیے کیونکہ وہ دوستی تھی. اور مجھے یاد آ رہا ہے سونی ناز کا کیس یاد آ رہا ہے فیصلہ آباد کا. میں نے وہ اسٹوری بریک کی تھی کہ کیسے وہاں پہ وہ ایس ایس پی خالد عبداللہ صاحب تھے وہاں پہ، انہوں نے سارا اس کو اٹھایا، ریپ کیا، 14 دن تک وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس کے خلاف پورا میڈیا متحد ہو گیا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی خبریں ریلیز کرنا شروع کر دی. یہ میڈیا کا انتہائی نیگیٹو. ایون آپ کو اس کا مختار مئی کا یاد ہوگا، سب سے زیادہ اردو میڈیا جو ہے یہ بالکل ایک نئی لائن لیتا ہے. آپ کی مذہبی جماعتیں ہمیشہ چپ رہیں گی، ان کے لیے اور بڑے مسائل ہیں. انہوں نے کبھی بھی عورت کی مظلومیت کے حوالے سے، ٹارچر پہ، تشدد پہ، یا کاروکری پہ، ریپ پہ، کبھی آپ نے کسی مذہبی علماء سے بات کی ہے؟ ان کا
پہ کہیں پہ ڈیمونسٹریشن دیکھو, کہیں پہ آپ نے ان کی مذمت سن, بالکل وہ بات نہیں کریں گے, چپ کریں گے. پاکستان کا جو آپ کا اردو میڈیا یہ ورسٹ ایگزامپل ہے. جب بھی کوئی خواتین مظلوم سامنے آئے گی, میں سب کی نہیں بات کر رہا, میجارٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ سب سے زیادہ اسی کے خلاف ٹارگٹ کرتے ہیں, اسی عورت کے خلاف خبریں لگائیں گے, اس کو ڈیفیم کریں گے, اس کی فیملی کو ڈیفیم کریں گے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے, اور یہ پولیس کا کام, عدالتوں کا کام آسان کرتے ہیں بیسیکلی. ایک چھوٹی سی میں بات آپ کو کہوں گا پولیس کی پرفارمنس کے. آپ تو مظفر گڑھ کی بات کر رہی ہیں, یہ 2 دن پہلے میری تو خواہش تھی ہم کسی وقت اس کا فوٹیج چلاتے اور پروگرام میں لے کے آتے کسی لاہور کے اپنے ایک اچھے سے کرائم رپورٹر کو, کہ سنوکر کھیل رہے تھے لڑکے, رات کو پولیس گئی ہے, چھاپا مارا, سنوکر کھیل. تو سنوکر کھیلنا کون سا پاکستان میں جرم ہے؟ انہوں نے لاہور جیسے شہر کی بات, انہوں نے نوجوانوں پہ تشدد کیا ہے, ان کو مار پیٹ کیے, ان کو گھسیٹا ہے, تھانے میں لے کے گئے ہیں اور ان کا حشر کر کے رکھ دیا آپ نے وہاں پہ. اور آپ کو یاد ہو قائد اعظم جو ہے سنوکر کے سب سے زیادہ ان کا فیوریٹ کھیل تھا. اللہ کا شکر ہے کہ قائد اعظم آج زندہ نہیں ہے, تو یہ پھر جا کے پولیس والے ان پہ بھی کیس بناتے ہیں کہ آپ کیسے سنوکر کھیل رہے ہیں. یہ آپ کی پولیس ہو چکی ہے یہاں پہ. سنوکر کھیلتے ہوئے بچوں کو اٹھایا اور تھانوں میں مار مار کے حشر کر دیا, اور ہم رو رہے ہیں مظفر گڑھ. اور تنخواہیں ان کی جتنی مرضی بڑھاتے جاؤ, کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آگے بڑھتے ہیں. قائد صاحب, بڑا اچھا اقدام ہے شہباز شریف صاحب جو صاف پانی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, اور اس سے پنجاب کے مختلف شہروں میں پانی ملے گا. فیض کا شعر ہے کہ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم, وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. بڑی اچھی بات جو انہوں نے کی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, مگر ذرا اس اچھی بات کے ضمن میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کر لیتے ہیں. پاکستان میں 1.2 ملین لوگ واٹر بورن ڈیزیز سے مرتے ہیں, یہ 12 لاکھ سال کے بنتے ہیں. غور فرمائیے, اس میں جو بچے ہیں وہ 2.5 لاکھ بچے ہیں جو اس واٹر بورن ڈیزیز سے تلف ہوتے ہیں, جو اربوں روپے ریاست کے لگتے ہیں یا عام آدمی کے لگتے ہیں علاج پہ, وہ ایک الگ کہانی. یہ 630 بچے روزانہ بنتے ہیں. لک ایٹ دس ٹیررزم. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں مر رہے ہیں. آج تک 66 سال جتنے برس ہو گئے ہمیں اس مارز وجود میں آئے ہوئے, ہماری کوئی نیشنل ڈرنکنگ واٹر پالیسی نہیں بنی. ایک پالیسی ہوتی ہے ہر ملک میں جو آپ بناتے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے ہر 30 سال بعد, کم از کم ہر 30 سال بعد وہ پائپس بدلنے ہوتے ہیں جن پائپس کے ذریعے پانی لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ پائپ سے انسٹال کرتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے سیوریج کے پائپس ہیں ان کا ڈسٹینس کتنا ہے. آج جو ہیپاٹائٹس اور یہ بیماریاں ہیں جو کہ یہ ٹیررزم سے, تو آج تک آپ کے 50,000 آدمی مرے ہیں 10 سالوں میں, اور 1 سال میں 12 لاکھ آدمی مرتا ہے اس سے. صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے نا, یہ صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے یا حکومتوں نے تو کرنا ہے. میں یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی انارمیٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا نیشنل کرائسس ہے. اور اس کی وجہ سے اس وقت تقریباً 25 سے 40% جو آپ کے بیڈ ہیں اسپتالوں میں وہ آکیوپائڈ ہیں بائی دیز واٹر بورن ڈیزیز. تو یہ ایک ایپیڈیمک ہے. یہ ایک ایپیڈیمک ہے. اب مسئلہ کیا ہے, جب میں ایک جگہ کلاس صاحب فکر دے رہا تھا تو مجھے کسی نے پوچھا ایک پروگرام میں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں, خبر سامنے نہیں آتی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور چونکہ ان کے مرنے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے مرنے کے بعد بریکنگ نیوز چلتی ہے, یہ خاموشی سے اپنے گھروں میں تلف ہوتے رہتے ہیں. جبکہ ہمیں اپنے آئین کے تحت اور اپنے جو قوانین ہیں جس کے تحت ہم حکمرانی کرتے ہیں, وی ہیو ٹو گیو دیز رائٹس ٹو دیم. اور یہ پانی اگر ایک گلاس صاف نہیں دے سکتے تو اور ہم نے کیا دینا ہے. تو وہی اپریشیٹ کہ کم از کم یہ بات حکومتی سطح پر. اور یہ ہمیں صرف پنجاب میں ہی نظر آتا ہے, کبھی اور کسی صوبے میں اس طرح کے پروجیکٹ بہت ہی شاذ و نادر ہمیں سننے کو ملتے ہیں. کلاسرا صاحب, میں شاذ آپ کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ شیئر کر لیتا ہوں قاضی صاحب کے مقابلے میں. شوکت عزیز صاحب کے دور میں سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی جب یہ خوفناک قسم کے فگر سامنے آئے تھے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیسز آنا شروع ہو گئے تھے. اچھا تھا برا تھا, شوکت عزیز صاحب نے کہا کہ پروجیکٹ بنا صاف پانی کا. اب پانی کے انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے یہ آ کے پروجیکٹ انٹروڈیوس کرا, باقاعدہ ایکنیکس اپروو ہوا. اچھا خاصا بلینز آف روپیز کا پروجیکٹ اسلام آباد میں بھی لگایا گیا پورے. انہوں نے, اور ان کا آئیڈیا یہ تھا یونین کاؤنسل لیول تک لے کے جائیں کہ وہاں سے لوگ آئیں پانی بھر کے لے جائیں, جو اپلیکیبل نہیں تھا. ویسے میرا یہ خیال ہے 70% لوگ جا کے یونین کاؤنسل کے انہوں نے وہاں پہ 10 میل کر کے پانی بھرنے نہیں جانا تھا. بہرحال ایک منصوبہ بنا, اربوں روپے کو اس کو فکس کیے گئے, ایگزیکیوشن شروع ہوئی. جب پیپلز پارٹی کی باری آئی, انہوں نے ایک وزیر بنایا تھا. وہ وزیر جو ہیں وہ وہاں پہ ہوٹل میں ٹھہرتے تھے, 5 اسٹار ہوٹل اسلام آباد میں. ان کے بچوں نے اپنی ہی ایک آگے سے کمپنی بنا لی, اسی کمپنی کو ہی ٹھیکے دیے گئے. وہ KPK سے تعلق تھا ان کا, اور ان کو کہا کہ انہی کے ذریعے ساری ویلنگ ڈیلنگ پیسہ لینا دینا کچھ ہو رہا تھا. اور مسعود اتنے قابل تھے میری طرح جتنا میں اور قاضی صاحب قابل ہیں کہ وہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوشچن کا جواب نہیں دے سکتے تھے. کوئی سوال اگر پوچھا جاتا تھا, اور باقاعدہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور وہ ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ پارلیمنٹ میں, تو انہوں نے ایک دن کھڑے ہو کے کہا باقاعدہ, یہ سب اور یہ ہمارے سامنے ہوا, انہوں نے کہا حضور آپ آج کے بعد آپ تکلیف نہ کیا کریں, اپنی وزارت کے سوالات آپ جواب نہ دیا کریں, آپ کی وجہ سے ہمیں امبیرسمنٹ ہوگی. کسی اور وزیر کی ڈیوٹی لگائی گئی
ये हिसाब देखें कि मुल्क में पीने का पानी कितना बड़ा अहम मसला है, जिसे काजी साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जिस वजीर की ड्यूटी लगाएगी वो 5 स्टार होटल में खुद रहते थे, उनके बच्चों ने आगे से अपनी कंपनी बना के अपने आप को ठेके दिए हुए थे, उन्हीं के जरिए सारी की सारी ये वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह प्लांट वगैरह रख लेते और बोगस और जैली किस्म के प्लांट्स लगे, बाकी शहरों को छोड़ दें। ये किसी तरह हम अपने रिपोर्टर को कहते हैं कि इस्लामाबाद शहर का जरा चला जाए, वो फुटेज ले जाए। मैंने शहर में सिर्फ 2 या 3 ऐसे प्लांट देखे जो वर्किंग हैं जहां पे लोग पानी भर रहे होते, हालांकि बहुत सारे लगे थे। सारे का सारा पैसा जाया हुआ। ये जितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं काजी साहब, नाम गरीबों का यूज होता है, हेपेटाइटिस B, C का इस्तेमाल होता है, इसमें अमीर कुछ लोगों ने होना होता है। और इन्होंने जो बैठे आपके रूलिंग लीड बैठे, इन्होंने नारे मारने हैं, इन्होंने क्रेडिट लेने हैं। ये प्रोजेक्ट की एक ही मैं कहानी बता रहा हूँ। हो सकता है पंजाब में शहबाज शरीफ साहब बेहतर काल उम्मीद रख लेते हैं। जैसे एक और बड़ा अच्छा इकदाम है, 11,000 रुपए महाना। ये मैं देख रहा था कि हमारे ना दुनिया टीवी में गालबन रियाज एंडी ने ये पैकेज बनाया था, कल परसों हम देख रहे थे और वो चला हमारे यहाँ, तो शायद चलें हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन दुनिया टीवी का इसमें होगा। अच्छी बात, उन्होंने 1,000 रुपए बढ़ा दिए, मगर उस पैकेज में हमने देखा कि कैसे कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर 4 लोगों का खानदान है तो 2,500 कैलोरीज अगर चाहिए, और तो 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो क्या इसको अगर हम देख लें तो बहरहाल फिर भी अप्रिशिएबल। लेकिन बात यह है कि इश्यूज जो हैं और चैलेंजेस मेहमत हैं, तो मेरे ख्याल में अब हमें कोई बड़े लेवल पे जाके इनको हल करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि साफ पानी पीने के प्रोजेक्ट्स और इस तरह के बहुत से दूसरे जो मंसूबे ये पंजाब में शुरू किए जाते हैं, बाकी सूबों में इसकी क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वो हमसे बात करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में लोगों को पानी पीने की सहूलियात किस तरह से मुयसर हैं, किस तरह लोग वहां पर भी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। जी हमीद गुल साहब। जी शाजिया, मैं अभी सुन रहा था बात, मुझे मौका मिला कि बलूचिस्तान का मैं दौरा करूं, और मैं रखनी, नेस्तर, इन इलाकों में लोरालाई जो उनका हेडक्वार्टर है वहां गया हुआ था। क्योंकि अभी मैं जब से बना हूँ प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, तो मैंने कहा कुछ लोगों की खिदमत भी करनी चाहिए, उनके मसाइल को भी जानना चाहिए, और जहां हम मदद के लिए पहुंच सके हमें करना चाहिए। तो मैं आपको क्या बताऊं कि रोना आता है। अस्पताल मौजूद हैं लेकिन कुछ वहां पे नहीं है, उनके जितने प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और इतना बुरा हाल है। 33% पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टेड है बाई हेपेटाइटिस B and C, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने रात को इत्तेफाक से चीफ मिनिस्टर पंजाब के बलूचिस्तान से मुलाकात हो गई एक शादी में, तो मैंने उनसे बहुत गुजारिश की है दर्दमंदी के साथ कि प्लीज आप वहां जाइए और जाके देखें कि वहां क्या हशर हो रहा है। हम कुछ दवाइयां लेके गए थे लेकिन वो बहुत नाकाफी हैं। एक इतना बड़ा गंभीर मसला है कि ये आपका सर का जो मसला था उससे कहीं ज्यादा बड़ा मसला बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। ये सारे उनके अस्पताल बेकार पड़े हुए हैं, वहां से इन्फेक्शन के घर हैं वो। तो खुदा के लिए बलूचिस्तान के उस इलाकों के लिए भी बोले, ये तो इलाके बल्कि बेहतर हैं। अब क्योंकि ये लोरालाई वगैरह तो पंजाब के बिल्कुल करीब है, यहाँ को बहुत पैसे वाला आदमी हो तो मुल्तान भी जा सकता है इलाज करवाने के लिए, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं उनके अंदर बहुत अबतर सूरत हाल है। ठीक है, हम यही तो बात कर रहे हैं कि अगर पंजाब हुकूमत इस तरह के इकदाम उठा सकती है तो बाकी सूबों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम क्यों नहीं किया जाता। पिछले दौर में बलूचिस्तान के वुज़रा की करप्शन की जिस तरह कहानियां हमारे सामने आ चुकी है, उसके बाद क्या तवक्को की जाए वहां से? जी देखें, आप 1.5 अरब रुपया पिछले हुकूमत के दौरान में एक MPA को मिला था, और वो 5 सालों के अंदर 35 करोड़ रुपया हर साल मिलता था, और यकीन कीजिए कि कहीं भी नजर नहीं आता, और उनका पुरसाने मोलते भी नहीं है वो बेचारे लोग। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ। सीएम साहब ने क्या कहा जब आपने उनसे बात की कि क्या करें? जब बड़े नेशनलिस्ट हैं, हमारा बड़ा था कि लोअर मिडिल या मिडिल क्लास से आए हैं और बड़े इनकलाबी, तो क्या कह रहे थे वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। उनको कुछ ज्यादा मेरा ख्याल है कि इस मामले में दिलचस्पी होगी शायद, लेकिन कम से कम उन्होंने इजहार नहीं किया उसका। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब आपका। उम्मीद करते हैं कि अब ये हर जगह वहाँ पर भी इस तरह का कोई काम कितनी बड़ी एपिडेमिक्स है, और ये सुनामी तकरीबन ये जिस तरह वो बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें होश के नाखून लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं कायद साहब। मैं जी बिल्कुल, अच्छा, तो मैं पहले खबर मेरे ख्याल में आज
चाइना के हवाले से कर लेता हूं। चाइना में यहाँ एक बड़ा शोर था कि चाइना का जो तरक्की का मॉडल है हमें इख्तियार कर लेना चाहिए। इवन इंडिया में मोदी को लाने की वजह यह थी कि वो एक किस्म के डिक्टेटोरियल स्टेप्स इकोनॉमी में करके इकोनॉमी को रिवाइव करे। तो मैं आपसे जो आज शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है मुख्तसरन कि चाइना में उसकी तारीख की एक बहुत बड़ी हड़ताल आज दूसरे हफ्ते में गई है। ये गुआंगडांग जो बहुत बड़ा उनका एक डेवलप्ड सूबा है वहां हुई, वहां से फैल के वो दूसरे सूबे में चली गई है। हमने इससे पहले स्टोरी की थी, आपको याद होगा कि मार्च के जो फिगर चाइना में आए हैं उसकी 40% तक एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा इंजन है इकोनॉमिक इंजन, ये अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। और इसमें जो दूसरी बुरी खबर है वो ये कि 14 से ये 7% पे आया है और 7% से ये 5% पे आ गया। तो दुनिया में ये बहस जो इकोनॉमिक मॉडल्स की जो बहस है वो तेजतर होती चली जा रही है कि कैसे इस दुनिया को कसाद बाजारी से निकाला जाए। क्योंकि ये जो मुल्क हैं ब्रिक्स, इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जब यूरोप बैठ रहा है, अमेरिका बैठ रहा है, तो ये शायद मईशत को ऊपर ले आएंगे और कुछ अर्से तक ये अफलोट रहे भी और ऊपर रहे भी। मगर इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और रूस इवन 1.2% पे उसकी ग्रोथ आ गई। तो ये भी ये एक आखिरी उम्मीद थी। तो अब दुनिया हिल रही है। और ये जो चाइना के बारे में जो हमारा मिसप्लेस था ना, एक बड़ा ऑप्टिमिज्म था। बस मैं चाइना की एक फिगर देकर स्टोरी को क्लोज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त दुनिया में पहला जो गुर्बत और अमारत का सबसे बड़ा फर्क है वो साउथ अफ्रीका में है और दूसरा चाइना में है। चाइना में ये हालत भी है कि आप रूरल चाइना में जाएं तो एक और दुनिया है, इधर आप शंघाई में जाएं तो और दुनिया है। तो ये तमाम तजादात जो हैं, और अब इसमें जो मुसीबत आ रही है कि जिन आबादियों को उन्होंने सेटल किया था 10-12% ग्रोथ रेट से, अब वो हो रही है बेरोजगार और उन पे आ रहा है। और इस वक्त जो हड़तालों की तादाद बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये पर्सपेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं अपने नाज़रीन के साथ। तो हमें लगता है कि यही अनफोल्ड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासर साहब, आपकी तरफ आते हैं। 80 लाख पाकिस्तानियों ने 5 फोन सिम्स अपने पास रखी हुई हैं। क्या वजह है कि मर्दों के पास ज्यादा सिम्स हैं और औरतों के पास उससे ज्यादा कम है? लेकिन सवाल यह है कि एक से ज्यादा 2 हो सकती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सिम्स रखने की जरूरत पेश क्यों आती है? मैं खुद इस कानून पे हैरान हूँ जो कानून बनाया गया है। ये बकायदा कानून के तहत इजाजत दी है पीटीए ने। उन्होंने कहा जी 5 सिम्स आप रख सकते हैं। शायद 5 कंपनीज है, 6 मोबाइल कंपनी, सबको उन्होंने खुश करने की कोशिश की ताकि कोई नाराज ना हो जाए और सबकी सिम्स आप अपने पास इसमें रख लें। इसके 2-3 इसकी रीजन समझ आती है। एक तो आप बताएंगे कि खवातीन जो है तो इनको क्यों जरूरत पेश आती है? सर मेरे पास तो एक ही सिम है, इसलिए मैं बता नहीं सकती कि जरूरत, मुझे तो कभी जरूरत पेश नहीं आई कि मैं एक से ज्यादा सिम रखूं। नहीं, मेरा भी यही ख्याल है कि आपको चलें भी एक सिम चाहिए। अच्छा, मेरे पास भी एक ही सिम है, मतलब मैंने एक ही फोन, 2 तो फोन में मैनेज नहीं कर सकता। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पे जिनमें 5 सिम्स बकायदा निकले। नहीं, एक्चुअली अब फोन भी वो आ गए ना, 2 सिम्स वाले फोन भी तो आ गए ना। 2 फोन रख लें, 4 सिम्स आपकी वैसे ही हो जाती है। 2 सिम्स तो होनी भी चाहिए। क्लासर साहब, आपको याद होगा खुल जा सिम जो है 2 दफा कहते थे हम, अगर आपको याद हो। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। चले मर्दों की मुझे किसी हद तक समझ आ रही है। अच्छा, मर्दों का सर आप बता दें ना, आपको समझ आ रही है, आप बता दें कि मर्दों को क्या जरूरत पेश आती है एक से ज्यादा सिम्स रखने की? ये मेरा ख्याल है काजी साहब के पास जरूरत इसलिए पेश आती है कि एक तो दफ्तर की सिम होती है, एक जाती सिम होती है। कौन सी? एक दफ्तर की सिम है, एक जाती सिम भी होती है, क्योंकि वो आपके साथ चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में लेकिन हर दफ्तर सिम भी नहीं देता। इतने जो मर्द बता रहे हैं, आपका मतलब है हर दफ्तर ने दी हुई है सिम? ऑन ए सीरियस नोट देखें, इस मुल्क में 80 लाख ऐसे अफराद हैं जो 5 सिम्स अफोर्ड कर सकते हैं। 5 सिम में फिर बैलेंस भी होना चाहिए, फिर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कुछ अर्से बाद तो वो रिडेंडेंट हो जाती है, बंद हो जाती है या आपके इस्तेमाल में नहीं रहती। हम यहाँ कहते हैं गुर्बत बढ़ रही है, जिसका रोना काजी साहब और मैं रोते रहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड की स्टोरी सुनाते हैं। इसके बावजूद 80 लाख रजिस्टर्ड ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड पे 5 सिम निकलवा के रखी हैं। और मेरे लिए जो बड़ी खबर है, 3,44,000 खवातीन के पास 5 सिम है पाकिस्तान में। डेफिनेटली उनकी जरूरियात होंगी, ज्यादा होगी। मुझे तो एक से ज्यादा सिम की कभी जरूरत नहीं रही। एक चीज, दूसरा इसमें जो मेरा ख्याल है कि सोशल इश्यूज आ रहे हैं और दूसरे उसके साथ आपके क्राइम रिलेटेड आ रहे हैं। यही बात है जहां पे जो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी कहती रहे कि आप ठीक है इनको रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेट करने के बाद भी अगर किसी को आप 5 सिम्स की इजाजत दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कंट्री लाइक पाकिस्तान अब इसमें क्या, इसमें इनके पीछे हुकूमत पाकिस्तान की विजडम है। हमें कभी नहीं बताया गया कि इसके पीछे मासिव है, हो सकता है मोबाइल कंपनीज की उनका दबाव हो, उनका प्रेशर हो कि हमारा बिजनेस है, हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट है, हमने मार्केट है, हमने इन्वेस्टमेंट की। अदरवाइज तकरीबन
1 करोड़ बंदा, हम कहेंगे 80 लाख हो गए, कुछ अर्से में 1 करोड़ हो जाएगा ये लोगों का। 1 करोड़ आदमी का अपने पास 5 सिम्स रखना मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। काजी साहब को आप इस पर रोशनी डालें। अगर वो 2 सिम भी आप रखते हैं और 5 नहीं रखते, 5 भी नहीं रखते, तो वो जो सारा प्रेशर है वो 2 पे आ जाएगा। तो मुमकिन ये भी है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने बीवियों से छुपाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सिम्स रखी हो। इस पर भी तो रोशनी डालनी चाहिए थी आपको। लेकिन हम पूछ लेते हैं फिर कहीं से कि बीवी वाली बात मेरे पास कोई ऐसी हिडन सिम नहीं है। जी जी, मुझे ब्रेक लेने दे क्लासेस, आप मुझे ब्रेक लेनी है। सही है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। काजी साहब, तरक्याती फंड में मुसलसल कटौतियां जारी। हाँ बिल्कुल, मैं इसको स्टोरी को जोड़ देना चाहता हूँ। अभी हम पानी की बात कर रहे थे, हमें कितने फंड चाहिए उसके लिए, मगर ये जो PSTP है ये इसी काम के लिए होते हैं, जो तरक्याती फंड हैं, इनमें मुसलसल कटौती हो रही है। और आप तक जो रिलीज होने चाहिए थे फंड, वो 75% होने चाहिए थे, 40% हुए हैं। कोई तकरीबन जो है वो 145 अरब हुए हैं, और जो होने थे वो तकरीबन 270 अरब थे। तो अब मामला ये है कि हम मुसलसल कटौतियां इस पे लगा रहे हैं, तो फिर हम पानी कैसे देंगे साफ लोगों को? एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात ये कि ये जितने लोगों के स्टेक्स बन गए हमारी इकॉनमी में, इनको SROs दे के पैसे दे दो। IMF ने कहा जनाब हमारे 1130 रुपए को तो हाथ न लगाएं, मिलिट्री बजट तो हमें चाहिए, हम सारे वी आर इन द मिडल ऑफ वार। खैर से तो सबका अपना अपना काम ठीक, बेचारे एक रह गए अवाम, उनके लिए रह गया गंदा पानी। तो अब ये है कि ये कैसे हम इससे निकले, मतलब ये जो पैसों पे, और फिर इसकी एक और नुकसान है, ये जो यूरोप में जो रिसेशन जा नहीं रहा, उसकी वजह ये कटौतियां हैं। वो जो ऑस्टेरिटी लेके आ रहे हैं, आप पैसे खर्च करते हैं तो मैशत में तेजी आती है, कुछ गर्मी आती है, तो आपकी जो रसद सप्लाई साइड को आप देख रहे हैं, नोटों के इधर ढेर लग रहे हैं, और जो रियासत उनको टैक्स नहीं लगा रही। और इसकी वजह क्या बताइए? इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कटौतियां लगाने की, कि वसूलियां नहीं हो रही। वसूलियां क्यों नहीं हो रही? कि आप टैक्स नहीं ले रहे, और टैक्स ले रहे हैं आप आवाम से इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में। तो जब तक आप अमीर तबके को टैक्स लगा के उससे पैसे लेके नहीं, तो ना कोई पानी साफ पिएगा, ना मैशत में कोई। और एक और फैक्टर क्लास साहब, जब तक इन्हीं फंड से लोग ईदियां वसूल करते रहेंगे, तभी लोगों को इस तरह की जो सहूलियात है वो नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, बड़े हैरान। याद दिलाया जी जी, आपने अच्छा याद दिलाया। ऐसी स्टोरी में से भूलने वाली नहीं, हमें इनका जिक्र करते रहना चाहिए। वो कहते नेम एंड शेम द डेवल, ये हमें बताता जाना चाहिए कि कैसे सलमान फरूकी और वो आसिफ हयात जो है FPSC के चेयरमैन जो है बड़े नेक बनते हैं, कैसे गरीबों के इन्होंने फंड से, डेस्टिट्यूट का फंड बकायदा, उसमें से ईदियां ली और लाखों रुपए कमाए इन लोगों ने। वो कहते हैं नेम एंड शेम द डेवल, उन लोगों को आया नया, लेकिन यकीनन ये स्कैंडल करके ये बड़ी शर्म आई थी कि कितने बड़े लोग, कितना बड़ा नाम, कितने खुदा ने इज्जत दी है। एक सेक्रेटरी जनरल अवान सदर है, लेकिन काम छोटे करते हैं, बड़े नाम है, बड़े लोग हैं, काम इनके देखें छोटे हैं, गरीबों के फंड से ईदियां ले रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद क्या रह जाता है काजी साहब? मैं यहाँ बैठ गया रोना रोए, ये लूट गया फलाना। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि इसने खुद आग लगा ली थी, ये इसलिए हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह देते हैं। हम तो ये कह देते हैं आके कि यहाँ हमने कल स्टोरी की कि DCO साहब जो है वो मजदूरों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी बजाय वो दूसरों के साथ शामिल हो गए। जब मैंने अर्ज की थी कि मैंने फिर अच्छे ही किया कि इन नौकरियों का इम्तिहान नहीं दिया, अगर मैंने भी जो जाके जो यही कमीशन एजेंटी करनी थी। तो क्या साहब, वक्त से पहले मैं चाहती हूँ आप शेयर कर लें जी। मैं एक छोटी सी बात, अभी वो जनरल हमीद गुल साहब बता रहे थे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात की वहां पे कि आप हॉस्पिटल्स की हालत देखें, पानी की हालत देखें। तो जनरल साहब बड़े वजहदार आदमी जनरल हमीद गुल साहब, इन्होंने जानबूझ के ज्यादा बात नहीं बताई। आपने सवाल भी पूछा काजी साहब ने कि उनका क्या रिएक्शन था, जो जनरल हमीद गुल साहब के जवाब से मुझे समझ आई कि उन्होंने बात उनकी सुनी नहीं है। अगर खुल के बात करने दें, जनरल साहब तो वजहदार आदमी, उन्होंने बात नहीं की होगी। ये वो है जिसकी काजी साहब बात करें, बड़े रेवोल्यूशनरी थे, बड़े नेशनलिस्ट थे, बड़े जी वो छोटे तबके से गए। ये छोटे तबके शबके के कोई लोग नहीं होते। द डे इनको पावर मिलती है, द डे इनको इख्तियार मिलता है, ये उनसे बड़े फिरौन बन के साबित आते, फिर ये उस क्लास से इनका तल्लुक भी नहीं होता। अगर उनमें थोड़ी सी भी होती, अपनी क्लास के साथ थोड़ी सी हमदर्दी होती, जनरल हमीद गुल साहब का हाथ पकड़ के इनको साइड पे लेके जाते। उस वक्त 2-4 लोग उनको बुलाते कि जनरल साहब क्या कह रहे हैं, 2-4 दिन इनको रिक्वेस्ट करके रोक लेते कि जनरल साहब आप यहाँ पे ठहरे, आप फिर कह रहे हैं, हमें बताएं कहाँ कहाँ पे मसाइल है। अगर उन पर थोड़ी सी होती, यहाँ ना गरीब को पावर का मौका मिला है तो वो करप्ट हुआ है,
अमीर तो पहले से प्राप्त था, जैसे हारून रशीद साहब बड़ा अच्छा जुमला कहते होते हैं, अमीर आदमी को पैसे की ज्यादा हवस होती है, ज्यादा लालच होती है। ये छोटा आदमी था, ये निचले लेवल से तरक्की करके गए थे, बड़े हमने तबले मारे, ढोल बजाए, उनके प्रोग्राम किए। जी मालिक साहब आदमी गरीब आदमी है जनाब, आम आदमी से ताल्लुक रखते हैं जनाब। देखेंगे बलोचिस्तान में क्या होगा। 1 साल बाद जनरल हमीद गुल साहब की जबानी सुन लिए, हमीद गुल साहब की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो तो मैंने कहा कि उन्होंने खुल के मैं बात नहीं बताई, उनके जवाब से ये वाज़ेह लग रहा है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई मरता है मरे, पानी किसी को मिलता है न मिले, कोई बलोचिस्तान में अस्पताल बंद है खुला है, बिजनेस। उन्होंने क्लास अपनी बदलनी थी, उनका नाम तारीख में आना था कि अब्दुल मालिक साहब अब ये हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गए। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे, वो डम्मी थे, वो पपेट थे, वो क्या थे, इससे किसी को कोई बात नहीं। अच्छा क्लासा साहब, बड़े हैरान कुन इनकशाफात मैं देख रही हूँ जो भी आप बता रहे थे कि 2013 में सिंध में 202 सिंधी खवातीन को कत्ल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। शाजिया, ये कोई फिक्र आपकी मेरी इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी नहीं है, ये कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स और आई रिपोर्ट हुआ है अखबार में, मैंने वहां से पिक किया, स्टोरी पिक किया कि मेरे एक्सक्लूसिव नहीं है ये। उसमें बकायदा वो जो अफसर साहब खटक साहब हैं, उन्होंने उनके सामने रिपोर्ट पेश की है। 202 खवातीन सिर्फ सिंध में कत्ल हुई है, और सिंध की आम शहर ये वो सूबा नहीं है, उस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, जो कि अपने आप को बड़ा वो कहते हैं मजलूमों की पार्टी है, शहीदों की पार्टी है, और खवातीन के मतलब जुल्म के हवाले से तो सबसे ज्यादा इसका स्टैंड रहा है। बेनजीर भुट्टो सबसे बड़े एक जुल्म का शिकार हुई थी, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। अंदाजा करें कि ये 6 साल 7 साल इनको होने वाले हैं, वहां पे मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं। 1 साल में 202 खवातीन कत्ल हुई हैं, और पीपल्स पार्टी के कान पे जूं नहीं रेंगती। मैं हैरान होता हूँ कि किस मुंह से खड़े होकर वहां पे ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं पार्लियामेंट में, और आप उन बिलावल भुट्टो साहब को कभी देखेंगे बात नहीं करेंगे इन मसाइल पे। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता जो मैं हमेशा मैं आके शेयर करता हूँ मैं, कि जो नफीसा शाह साहिबा जो है, ये खुद उसमें पॉलिटिक्स में आने से पहले मसूफा एक वहाँ पे ये वीकली के लिए, मंथली इंग्लिश के लिए, एक मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग करती थी, ह्यूमन राइट्स पे करती थी। और इनका जो थीसिस है जो डॉक्टरेट का, वो इन्होंने इस पे कारोकरी पे लिखा हुआ है कि सिंध में औरतों को कैसे कत्ल किया जाता है। लेकिन कितनी समझदार है नफीसा शाह साहबा कि उनको पता है कि मेरा बाप इस वक्त वजीर आला है, मेरी पार्टी पावर में। उन्होंने अपना थीसिस छापा नहीं है, इसको किताबी शक्ल में लेके नहीं है वो, ताकि लोगों को ये न पता चले कि मेरे बाप के रजीम में, मेरी पीपल्स पार्टी के रजीम में सिंध में खवातीन के साथ क्या हशर नशर हो रहा है। ये नफीसा शाह साहबा बहर से पढ़ के ही है, ये डॉक्टर है खैर से। उनको कहें जुर्रत करें, हिम्मत करें, अपने बाप से बगावत करें, और ये पूरे का पूरा थीसिस छापें जो ह्यूमन राइट्स जब उनके वालिद साहब में कैसे औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, नहीं होंगे, जब वो वज़ीर आला नहीं होंगे। ये बड़ी आज जो आपने इम्पोर्टेंट बात की है, इसमें अगर हम एक बात अगर ऐड कर दें कि चाहे वो मालिक साहब हों, चाहे हमारी मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा हों या कायम अली शाह साहब, बात यह है कि एक तो इन हुक्मरानों को बावर हो गया है कि जिस निजाम में हम बैठे हैं, इस निजाम में वही हो सकता है जो हम कर रहे हैं। सही। और ये जो साबित हो रही है बात वो ये है, ये पाकिस्तान हो, वेस्ट हो या कहीं भी हो, आप डिलीवर नहीं कर सकते इन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ। हमें कोई और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई और जन्म चाहिए मेरे ख्याल में। जी क्लास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लोजिंग का वक्त खत्म हो गया। नहीं, काजी साहब ने बिल्कुल उस पर सही कहा। और मुझे तो अगेन जो पाकिस्तान की जिस तरह की पिक्चर जो पेश कर रहे हैं, ये फॉरेन क्वालिफाइड लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग थे। कम अज कम नफीसा शाह को अपने बाप से बगावत करनी चाहिए। बिल्कुल। और दुनिया की तारीख में इस तरह के हमेशा लोगों ने बगावतें की हैं। बच्चों ने अपने वालदैन से की है, वालदैन ने अपने बच्चों के खिलाफ असूलों पे की है, इसमें कोई जातियात तो नहीं है। अपने बाप को क्वेश्चन करती हैं, अपने पार्टी को करती हैं, अपना कन्विक्शन सामने लाती हैं कि मैंने एक थीसिस किया था, मैंने वहां पे सिंध की खवातीन पे जो जुल्म हो रहे थे, मैंने मेहनत की थी, मैंने रिसर्च की थी, मैंने ह्यूमन राइट्स पे जो अब्यूजेस हैं उनकी स्टोरी सामने लाई थी। आज आपकी हुकूमत में सारी चीजें हो रही हैं, आप कभी भी नफीसा शाह के मुंह से बात नहीं सुनोगे जस्ट बिकॉज कि मेरा बाप वजीर आला है। तब तक ये वो अप्रोच है हमारे यहाँ कहते हैं ना, पढ़ा लिखा है, इनको एजुकेशन दे दें। आपने एजुकेशन भी दे दी, ये फॉरेन क्वालिफाइड है, ये बाहर से पढ़ के ठीक है। हम कल बात करेंगे जो कसूर की हमारी स्टोरी फॉलो अप रह गया क्लास साहब, क्योंकि वहाँ जो मकान गिरने थे उनसे गिरने से वो बच गया, हुकूमत ने एक्शन लिया। क्लोजिंग का वक्त है नाज़रीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए हमें इजाजत है, अल्लाह हाफ़िज़।